see part 2, semester 4, paper 1, theoretical organic chemistry. In that, unit 3, stereochemistry 2. Then next question is, explain any two empirical rule for the correlative configurational assignment based on the optical rotation. Two empirical rule विचारले आहेत correlative configuration assignment based on optical rotation. The answer is, there are the number of empirical rule for the configuration assignment, mostly correlative, based on the optical rotation given below. First is the distance rule. The rotation of the compound preliminarily determined by the arrangement of an atom or group near the vicinity of a chiral center. If the two compounds have the similarly substituted chiral center but differ in the structure at the point distance from the chiral center, have the same rotation and vary other same sign and even same magnitude. Thus, in homologous fatty acid series with alpha methyl group, example is the methyl CH2 and CHMe COH of identical configuration, the optical rotation has the same sign for all the value of n, and the molecular rotation approaches constant value of near to 28 degree as the chain length increases. As the chain length decreases, the consequence, the rotational gradually decreases due to the near Me group to the chiral center. म्हणजे जशी चेन लेंथ डिक्रीज होत जाते तसं तसं रोटेशनल काय होतं, रोटेशनल ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जातं ड्यू टू द नियर द एमी ग्रुप असल्यामुळे कायरल सेंटरच्या. अँड दिस इज जनरलायझेशन ऑफ अ डिस्टन्स रूल विच स्टार्ट्स सेकंडरी अल्कोहोल and the alpha hydroxy carboxylic acid shows the dextro and leo rotation respectively. यामुळे काय होतंय की डिस्टन्स रूलमुळे विच इज स्टार्ट द सेकंडरी अल्कोहोल आणि अल्फा हायड्रॉक्सी कार्बॉक्सिलिक ॲसिड शोज काय करतात, डेक्स्ट्रो आणि लिव्हो रोटेशन दाखवलं जातं. आता खाली तुम्हाला स्ट्रक्चरमध्ये दाखवलं केलेलं आहे की डेक्स्ट्रो मीन्स प्लस फॉर्म, प्लस साईन, लिव्हो मायनस साईन दिलेला आहे. मग आर इज इक्वल टू कोणता ग्रुप असू शकतो, तर एच असेल, सी एल असेल, बी आर असेल, आयोडी असेल किंवा NH2 CO NH2 अमॅट ग्रुप ETC. लिओ फॉर्ममध्ये काय असणार आहे, तर आर इज इक्वल टू एच ME ET PR ब्युटॅल ETC ग्रुप असणार आहे. मिल्स रूल फॉर अ epimeric cyclohexane 2 in 1 OS. The Mills examined some rotation of a few epimeric pair of terpenoids and the steroidal allylic alcohol and determined the rule that is states that the more levoleucetary epimer has the configuration of AS and more the dextroleucetary epimer has the configuration R. आता मिल रूल काय एक्सप्लेन करतो आहे की जे लिओरोटेटरी इपिमर आहेत त्यांचं कॉन्फिगरेशन काय आहे, एस आहे, आणि जे मोर डेक्स्ट्रोलेटरी इपिमर आहेत त्यांचं कॉन्फिगरेशन काय आहे, आर आहे. अँड दिस कॅन इलिस्ट्रेटेड विथ द इपिमर ऑफ अ ग्लिसराल्डेहाइड ॲज बिलो. त्यांनी दिलेलं आहे खाली. लिओरोटेटरी जो आहे त्याचं कॉन्फिगरेशन काय आहे, एस आहे, आणि जो डेक्स्ट्रोलेटरी आहे त्याचं कॉन्फिगरेशन जे आहे ते आर आहे. खाली एक्झाम्पल घेऊन त्यांनी दिलेलं आहे. ओके, असे 2 रूल आपण एक्सप्लेन केलेले आहेत, एम्पिरिकल रूल. फर्स्ट इज अ डिस्टन्स रूल, देन इज अ मिल रूल. Then next question is, discuss the resolution of a racemate through the kinetic asymmetric transformation. Generally, the racemic mixture contains the 50% of the two enantiomer which are not easily separable. आता रेसिमिक मिक्सचर काय आहे, तर 50% असलेलं इनॅन्शियोमेरिक फॉर्म, ओके, की तो इझिली सेपरेट होऊ शकत नाही. देर आर द मेनी मेथड फॉर द रिझॉल्युशन ऑफ दिस इनॅन्शियोमर of which the kinetic asymmetric transformation process prefers the formation of a diastereomer formed and destroyed or transformed selectively by the chemical reaction.
अशा भरपूर मेथड्स आहेत की रिझॉल्युशन आपण करू शकतो इनॅन्शिओमरचं. रिझॉल्युशन म्हणजे सेपरेशन करू शकतो आपण इनॅन्शिओमरचं. तर याच्यामध्ये एक आहे कायनेटिक असिमेट्रिक ट्रान्सफॉर्मेशन. ह्याला प्रेफर केलं जातं का, कारण की फॉर्मेशन ऑफ वन डायस्टेरियोमर फॉर्म केला जातो. याच्यामध्ये एक जो आहे इनॅन्शिओमरचा तो डायस्टेरियोमर फॉर्मेशन केला जातो आणि तो डिस्ट्रॉय केला जातो किंवा ट्रान्सफॉर्म केला जातो एका सिलेक्टिव्हली केमिकल रिॲक्शनमध्ये, थ्रू केमिकल रिॲक्शनमध्ये. Okay, this can be achieved with the use of a chiral reagent which react at a different rate with a two enantiomer. याच्यामध्ये काय केलं जातं तर कायरल रिएजंट यूज केला जातो. ओके, रिॲक्ट ॲट द डिफरंट रेट आणि विथ टू इनॅन्शिओमरला. ॲज अ कॉन्सिक्वेन्स देअर इज अ ग्रेट डिफरन्स बिटवीन द ट्रान्झिशन स्टेट ऑफ अ टू डायस्टेरियोमर फॉर्म बाय द कायरल रिएजंट, सो दे गेट रिझॉल्व इझिली. याच्यामध्ये काय होतं की डिफरन्स त्यामध्ये येतो ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये. ओके, दोन डायस्टेरियोमर्सच्या. त्यामुळे काय होतं, कायरल रिएजंटने सेपरेट होतात इझिली. सपोज अ रेसिमिक मिक्सचर प्लस मायनस ए इज अलाउड टू रिॲक्ट विथ द कायरल रिएजंट प्लस बी. ओके, जर रेसिमिक मिक्सचर प्लस मायनस ए असेल, ओके, म्हणजे प्लस ए मायनस ए हे काय झालं, एक इनॅन्शिओमरिक फॉर्म झाला. प्लस एक आणि मायनस ए असा इनॅन्शिओमर हे दोन फॉर्म झाले, म्हणजेच काय रेसिमिक मिक्सचर. ओके, टू कशावर रिॲक्ट केले आपण, कायरल रिएजंट प्लस पी बरोबर, अँड दे फॉर्म द डायस्टेरियोमर्स विथ अ ट्रान्झिशन स्टेट पी स्टार अँड एन स्टार फॉर द प्लस ए प्लस बी आणि मायनस ए प्लस बी रिस्पेक्टिव्हली. मग दोन डायस्टेरियोमर कसे फॉर्म होतील, तर प्लस ए आणि प्लस बीचा एक डायस्टेरियोमर असेल आणि सेकंड इज अ मायनस ए आणि प्लस बीचा डायस्टेरियोमर असणार आहे. ओके, खाली तुम्हाला ट्रान्झिशन स्टेट दिलेली आहे डायग्राममध्ये. रिॲक्शन कोऑर्डिनेट म्हणजे एन दिला आहे मायनस ए प्लस बी, ट्रान्झिशन स्टेट त्याची एन स्टार दिलेली आहे. ओके, देन प्लस मायनस ए बी आणि देन नेक्स्ट आहे पी स्टारमध्ये, तर प्लस ए प्लस बी. In this case, the delta G is the free energy difference between the two diastereomer product, and the delta G is the differences in their respective transition state. If the resolution is a thermodynamically controlled, then the delta G of a product is considered for the resolution, or if the reaction is a kinetically controlled, then the delta G star is considered of a product. जर रिॲक्शन जी आहे ती थर्मोडायनॅमिकली कंट्रोल असेल तर डेल्टा जी प्रोडक्ट कन्सिडर केला जातो, आणि जर रिॲक्शन ही कायनेटिकली असेल तर डेल्टा जी स्टार हा प्रोडक्ट कन्सिडर केला जातो. इन द प्रेझेंट इन केस ऑफ अ मायनस ए इनॅन्शिओमर गेट रिझॉल्व फर्स्ट ड्यू टू द लोअर ॲक्टिवेशन एनर्जी. ह्याच्यामध्ये काय सांगितले की मायनस ए इनॅन्शिओमर आहे, ह्याच्यामध्ये दोन इनॅन्शिओमर असणार आहे, प्लस ए मायनस ए बरोबर. मग ह्याच्यामध्ये मायनस ए इनॅन्शिओमर आहे तो फर्स्ट रिझॉल्व होणार आहे. का, कारण की त्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी लो आहे ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये दॅन द प्लस एपेक्षा, आणि विच इज रिमेन अनरिॲक्टेड ॲट दॅट टाइम्स, हेन्स द मायनस ए गेट रिझॉल्व्ड. And for example, when plus minus a mandelic acid is esterified by the minus methanol, and minus methanol plus mandalate is a negative diastereomer form and with at a high rate leaving minus mandelic acid. The next आहे complete the following reaction, draw the Newman projection of the product of indicate which is isomer is a predominant. ओके, एक रिॲक्शन दिली आहे, आपल्याला त्याचा प्रोडक्ट लिहायचा आहे, त्याच्यामधला कुठला आयसोमर हा प्रीडॉमिनंट आहे ते त्यांनी विचारलं आहे थ्रू द न्यूमन प्रोजेक्शन. ओके, पहिल्यांदा काय केलं, रिॲक्शन आहे ती कंप्लीट केलेली आहे. LiLH4. आता LiLH4 हा रिड्युसिंग एजंट आहे. काय करणार आहे, कार्बोनिल ग्रुप जो आहे सी डबल बॉन्ड ओ त्याचं कन्वर्जन तो अल्कोहोलमध्ये करणार आहे. ओके, सिम्पल रिडक्शन प्रोसेस आहे. 3O ह्याच्यामध्ये 70% मिळाला आहे मेजर प्रोडक्ट, आणि इरिथ्रो हा 30% मायनर प्रोडक्ट मिळाला आहे. आता कसा तो आपण बघू. इन द केस गिवन बाय द कायनेटिक रिडक्शन ऑफ अल्कोहोल प्रोड्यूस द टू डायस्टेरियोमर विच इरिथ्रो अँड 3O, विच इज 3O इज अ प्रीडॉमिनंट ओव्हर द इरिथ्रो. याच्यामध्ये दोन डायस्टेरियोमर आपल्याला मिळाले, एक इरिथ्रो आणि दुसरा 3O. याच्यामधला 3O जो आहे तो प्रीडॉमिनंट मेजर आयसोमर आपल्याला मिळालेला आहे दॅन ओव्हर द इरिथ्रोपेक्षा.
The majority of a product can be explained by the क्रॅम्स रूल. क्रॅम्स रूलने हे मेजर प्रोडक्ट कसा आला हे त्याने एक्सप्लेन केलेलं आहे. द रूल स्टेट दॅट an kinetic group is attached to the chiral center undergoing nucleophilic addition by the organometallic or metal hydride reagent. Two diastereomic product result erythro and threol which is the one predominant. आता क्रॅम्स रूल काय सांगतो याच्यामध्ये, कायनेटिक ग्रुप अटॅच असते एखाद्या कायरल सेंटरवरती. ओके, आणि न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन त्याच्यावरची केली आपण ऑर्गॅनोमेटॅलिक किंवा मेटल हायड्राईडने रिएजंटनी, तर आपल्याला डायस्टेरियोमेरिक प्रोडक्ट मिळतात. त्यामध्ये एक इरिथ्रोथ्रिओ आणि त्याच्यामधला एक कुठला तरी काय असतो प्रिडॉमिनंट असतो. This relative configuration of a predominating isomer predicted by the क्रॅम्स रूल which is can illustrated by given below example. एक्झाम्पलने घेऊन त्यांनी दाखवलेलं आहे. The क्रॅम्स रूल मॉडेल कॅन बी अरेंज्ड. ओके, आता क्रॅम्स रूल अरेंज कसा केलेला आहे, मॉडेल अरेंज कसा केलेला आहे, वेअर आर इज अ ग्रुप अटॅच टू द सी डबल बॉन्ड ओ, आर एल, आर एम अँड आर एस. ओके, देन आर दिस लार्जर, मीडियम अँड स्मॉलर मोइटी अटॅच टू द कायरल कार्बन. ह्याच्यामध्ये एक लार्जर, एक मीडियम आणि स्मॉलर मोइटी कन्सिडर करायची आहे. ऑन द सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक H- अटॅक prefers from the both side of a CO group but relatively stability of a product determined by the product majority. आता ह्याच्यामध्ये बघितलं तर हा काय क्रॅम्स रूलनुसार मॉलिक्यूल मांडला गेलेला आहे. ओके, त्याच्यामध्ये एकतर एक त्याच्यामध्ये लार्जर ग्रुप कन्सिडर करायचा, मीडियम ग्रुप कन्सिडर करायचा आहे आणि स्मॉलर ग्रुप कन्सिडर करायचा आहे. ओके, देन आता ह्याच्यामध्ये बघितलं तर पीएच हा काय आहे, लार्जर ग्रुप आहे. देन CH3 मीडियम आहे आणि H जो आहे तो स्मॉलर ग्रुप आहे. मग जो आपण अटॅक जो करणार आहे तो आपल्याला स्मॉलर ग्रुपने च्या साईडने अटॅक करायचा आहे, जिथे कमीत कमी स्टेरिक क्राउडिंग असणार आहे. ओके, तो पाथ A1 जो आहे आणि पाथ 2 असे दोन त्यांनी इथे पाथ सांगितलेले आहेत. अटॅक झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये स्टेरिक क्राउडिंग हे काय पाहिजे, कमी असलं पाहिजे. जर आपण पाथ एने अटॅक केला तर काय होणार आहे, CH3 ह्यांच्यामध्ये जे आहे ह्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे. ओके, त्यामुळे स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट होणार आहे. पण पार्ट 2 ने आपण जर अटॅक केला तर CH3 हे ग्रुप काय अपोजिट जात आहे. ओके, त्यामुळे हायड्रोजनमधलं जे स्टेरिक क्राउडिंग आहे ते कमी होणार आहे आणि अँटी पोझिशनला दोघं असल्यामुळे त्यांच्यामधलं स्टेरिक क्राउडिंग कमी होणार आहे आणि तो प्रोडक्ट काय होणार आहे, स्टेबल राहणार आहे. म्हणून थ्रिओ प्रोडक्ट जो आहे तो स्टेबल सांगितला आहे, मेजर प्रोडक्ट सांगितला आहे दॅन द इरिथ्रो. As the product stability of a erythro isomer is destabilized due to the repulsion of in two adjacent CH3 group and the thrio isomer predominate over. ओके, का सांगितलं आहे, कारण की CH3 मध्ये रिपल्शन होणार आहे, सॉरी इंटरॅक्शन आहे, रिपल्शन होणार आहे. हायड्रोजनमध्ये रिपल्शन होणार आहे. ओके, CH3चा जो हायड्रोजन आहे त्यांच्यामध्ये, त्यामुळे इरिथ्रोमध्ये, त्यामुळे काय सांगितलं आहे, थ्रिओ प्रोडक्टमध्ये तसं होणार नाही. ते काय आहे, एकमेकांच्या अँटी पोझिशनला CH3 ग्रुप आहेत. त्यामुळे थ्रिओ जो आहे त्यांच्यामध्ये रिपल्शन कमी झाल्यामुळे थ्रिओ हा मेजर प्रिडॉमिनंट आयसोमर सांगितलेला आहे. थँक्यू.